آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا NS کے خان صاحب اپنے پتے تو خوب کھیل رہے ہیں, چاہے وہ کھلوائے جا رہے ہیں یا خود کھیل رہے ہیں. کم از کم ان ٹرمز آف سروائونگ ان آفس اتنی ساری ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے انڈاؤٹیڈلی, لیکن انہوں نے اپنے کارڈز تو خوب کھیلے ہیں. اور دیکھیں نا یہ چھوٹے چھوٹے فیلرز جو چھوڑتے ہیں وہ, کہ شہباز کو کس نے رہا کیا, پنڈی سے پوچھیں, 1500 ارب کون لے رہا ہے ان سے پوچھیں. تو یہ بھی بڑے ویزیبل سائنز ہوتے ہیں. پھر انڈیا پالیسی ہو, اب یہ جو امریکن بیسس کے اوپر انہوں نے انٹرویو کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اب آپ کو پتا ہے کہ ہم پہلے بھی صرف یہی نہیں بلکہ جو ٹریڈ والی جو بات ہے اس کو نہ بھولیں. اور یہ اس طرح کی جو باتیں سیٹھی صاحب جو کرتے ہیں, خان صاحب, یا ان سے منسوب کی جاتی ہیں اس طرح کی باتیں, اس کا اس سے کتنا تعلق ہے کہ کوئی اور بی ٹیم ابھی تیار نہیں ہے, کوئی چھکڑا, کوئی گاڑی, کوئی کھوتا گاڑی, کوئی کنگز پارٹی, کوئی پرنس پارٹی تیار نہیں ہے. نہیں, میرا خیال ہے تیار تو جب وقت آئے گا سب تیار ہو جائیں گے. اس کی ضروری نہیں ہے کہ وہ باہر کھڑی ہو کے بیٹھی رہے. مگر بات یہ ہے کہ خان صاحب ایک بات کہتے ہیں اپنے انٹرنل کچن کیبنٹ کو. ابھی تو میں نے آپ کو 1500 والی ارب کی بات کی, ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس آپشن کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب جو بھی ہے وہ بڑے آرام سے بیٹھے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جائے گی کہاں, جائیں تو جائیں کہاں. تو وہ ایسے ہے کہ وہ کہاں جائیں گے, نواز شریف کی گود میں جائیں گے یا نواز شریف کو حوالے کر دیں گے, کیونکہ ابھی تو وہ اسٹیبلش نہیں ہوا نا کہ شہباز شریف صاحب الگ ہو گئے ہیں نواز شریف سے. یہاں تو شہباز شریف صاحب الگ ہو جائیں نواز شریف سے, کشتیاں برن کر دیں, ہائی جیک کر لیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے نون لیگ کو, تو پھر تو آپشن نکل آتے ہیں نا. مگر وہ تو تیار نہیں ہے اس کے لیے. اس لیے خان صاحب کی بھی بات ہے کہ آپشن کیا ہے ان کے پاس. اور ان کے جو ووٹر ہے ان میں بھی ایسی بات ہے کہ ٹھیک ہے جی خان صاحب نے کام نہیں کیا, بڑی مایوسی ہوئی ہے, ایسے تو ہے, مگر ہمارے پاس کیا آپشن ہے, ہم کہاں جائیں. وہ جو پہلے 30 سال آئے گئے ان کو تو دیکھ لیا, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ, 4 دفعہ دیکھا, تو وہ تو نہیں چلیں گے اب. تو بس خان صاحب ہی ہے, ایک ٹرم اور ان کو مل جائے, شاید یہ بہت کچھ سیکھ لیں گے ایسا. تو ووٹر کے اندر بھی ایسی بات ہے, آپشن کیا ہے, ادھر اسٹیبلشمنٹ بھی بات ہے, آپشن کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا آپشن کیا ہے, اس کو ختم کیا جائے, آپشن کریٹ کی جائے. اور اگر اس آپشن کریٹ کرنے کے اندر مریم اور نواز شریف کو بیک سیٹ لینی پڑتی ہے کچھ عرصے کے لیے, تو ان کو تیار کیا جائے. ادھر مسئلہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں آپ کرتے رہ جائیں, وہ کبھی بھی آپ کو آپشن نہیں بننے دیں گے. کیوں بننے دیں آپ کو بھی, ایک تو ایک سوالیہ نشان تو ہمیشہ رہے گا مریم کا اور نواز شریف کا. کیوں آپ کو ٹرسٹ کریں جب ان کا کام چل رہا ہے اور ہم کچھ کر بھی نہیں پا رہے ہیں. ہم تو پیپلز پارٹی کو ساتھ بھی لے کے نہیں چل رہے ہیں. ہمارے اندر لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات مل جل کے چلنا چاہیے. تو مطلب اس قسم کی صورتحال ہے. بالکل, بہت یہ امپورٹنٹ بات ہے. تو بجٹ کے حوالے سے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو لگ رہا ہے, ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ اسموتھلی نکل جائے گا معاملہ, کیونکہ جیسے ابھی ساری جو ڈسکشن ہوئی ہے کہ کوئی بی ٹیم تو نہیں ہے تیار, تو پھر تو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے. بجٹ پاس ہو یا نہ ہو, بجٹ تو پاس ہو ہی جائے گا. وہ سیٹھی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں, اور عمران خان نے اگر اپنے کچن کیبنٹ میں کہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہی ہے, بجٹ تو پاس ہو ہی جائے گا. لیکن کیا خان صاحب اسمبلی میں آئیں گے اور تقریر فرمائیں گے؟ اور اگر تقریر فرمائیں گے تو ان کو وہ تمام چیزیں سننی پڑیں گی جو بیچارے شہباز شریف 4 دن کے لیے سنتے رہے, یا حماد اظہر نے جو, اور علی زیدی ٹائپ لوگوں نے بلاول کے بارے میں کہے. تو چیزیں تو سننی تو پڑے گی. 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا, نہ یہ ممکن ہے کہ بجٹ کو خطرہ ہے. نہیں, بجٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہا خطرہ اس وقت آئے گا جب اسٹیبلشمنٹ سمجھے گی وقت آ گیا آپشن کا ایکسرسائز کرنے کا, جو ابھی نہیں آیا. جو میرا جو پوائنٹ تھا اباؤٹ بجٹ, وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب بجٹ کے اوپر ڈبیٹ نہیں کروانا چاہتے, کیونکہ ڈبیٹ کے اندر ان کے سارے جو میجرز ہیں, جو پرو رچ اور اینٹی پور میجرز ہیں, وہ سامنے سارے آ جائیں گے, اور اپوزیشن کو ایک موقع مل جائے گا بہت بڑے پروپیگنڈا کا.
10-15 दिन डिबेट होगी, बातें होंगी, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, नुक्ता चीनी होगी, और हमेशा यही कहा जाएगा कि जी कि ये गरीब के लिए क्या है, इसमें गरीब के लिए क्या है, इसमें महंगाई है, इसमें ये है, इसमें वो है। और वो इमरान खान साहब को तकलीफ देती है वो बात। इसलिए उनकी ये कोशिश थी कि किसी तरीके के साथ धमकियां दे के, लड़ाई झगड़े करके, गाली गलौज करके डिबेट जो है इसको होने ना दिया जाए। देखिए यही तो इंटरेस्टिंग चीज है इस साल की डेवलपमेंट। आमतौर पे ऑपोजिशन जो है जब बजट स्पीच हो रही होती है तो उसमें डिस्ट्रप्शन करती है, वो तो एक एस्टैब्लिश प्रोसीजर है कि उसको डिस्टर्ब किया जाएगा, शोर डाला जाएगा, वो अपना बोल के घर चले जाएंगे। ये पहली दफा हुआ है कि गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन को बोलने ही नहीं दिया। हाँ, और उसकी सिर्फ यही वजह है कि बोलने इसलिए नहीं दिया कि वो तो अच्छी खासी तनकीद होगी, और वो जो तनकीद होगी वो इस दफा आवाम सुनने के लिए तैयार है, उससे बड़ा जान है उस तनकीद के अंदर। तो ये जितनी मर्जी कहानियां बना लें, फील गुड फैक्टर, रिमिटेंसेस इतने हो गए, फलाना इतनी हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी आ गई, IMF आ रही है, जा रही है, पैसे आ रहे हैं, अवाम जो है उनके लिए तो 3-4 चीजें बड़ी अहम है जो कि कोई इम्कान नहीं है इन द नियर फ्यूचर की उनकी बेहतरी हो। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है। अभी जो चीजें जिसके ऊपर IMF के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो यही है ना, वो कह रहे हैं कि 30 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं वगैरह वगैरह, और सारी चीजें उसके साथ आप देखिएगा क्या होता है क्या नहीं होता। और जो टैक्स मेजर्स आ रहे हैं उसके साथ और तकलीफ होगी, पॉकेट आपकी कम होगी, मिडिल क्लास की स्पेशली। और जो अमीरों के लिए जो मेजर्स आ रहे हैं वो सबको नजर आएंगे कि जी अमीर और अमीर होने जा रहे हैं, और गरीब जो है वो अमीर नहीं होने जा रहे। अगर बचाव करना है तो थोड़ा बहुत भाग दौड़ करके अपने आप को बचा लेंगे इधर। तो ये जो सारी जो नैरेटिव है ना, ये बयानिया ऑपोजिशन, ये बड़ा तकड़ा है। और इसलिए नहीं क्योंकि जुबानी ये कहा जा रहा है, इसलिए आवाम को फील हो रहा है, एवरी डे दे फील इट। उनको क्या फर्क पड़ता है कि जी इंटरेस्ट रेट जो है 8 से 7% हो गया, ये तो अमीरों को फर्क पड़ता है जिन्होंने बैंक से कर्जे लेने, गरीबों को कौन देना कर्जा। तो उनके लिए तो नहीं ये इशू, उनके लिए तो ये जो इश्यूज हैं वो है मुलाजमत। मुलाजमत कहाँ मिलेगी अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो मर के 3-4% पे ग्रो करेगी। वो तो जितनी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है उसका रेट कम हो जाएगा, मगर बढ़ेगी तो सही ना अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट के लिए खत्म करने के लिए या रेट को गिराने के लिए आपको 8-9% पे जाना पड़ेगा, जो कि मुमकिन ही नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बजट के सारे ऊपर जो बात हो रही थी वो यही थी कि ऑपोजिशन को मौका नहीं देना कि 10-12 दिन लगे रहे गवर्नमेंट की खिंचाई करे। जी। सेठी साहब आप पता नहीं किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन जो परवेज खटक का पाकिस्तान है, आज उन्होंने कौमी असेंबली में बड़ी धुआंधार तकरीर की। कहते हैं कि कहाँ है गुर्बत, किधर है, कहाँ है गुर्बत पाकिस्तान में, मेरे सूबे में आ जाएं, कोई गरीब नहीं है, मेरे सूबे में कोई कच्चा घर नहीं है, सारे पक्के घर हैं। और पहले लोगों के पास कोई गाड़ी नहीं होती थी, लोगों के पास अब गाड़ियां आ गई हैं, मोटरसाइकिलें हैं, नई गाड़ियां आ रही हैं। ये मेरे साथ चले, कोई खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत नहीं है। तो अभी कोई खैबर पख्तूनख्वा से अगर लोग हमें देख रहे हैं, और यकीनन हमें देख रहे हैं, तो वो जरा एक अदद दुआ कर ले परवेज खटक के लिए। जी। देखिए, भाई ये स्पीचेस होंगी ना इस किस्म की। खैबर पख्तूनख्वा के में तो मैं ये आपको बताता चलूं कि वहां पे जो कबायली जिला जात हैं, जो पहले साबिक फटा कहलाता था, वो पाकिस्तान के गरीब तरीन इलाकों में शुमार होता है, और उसकी आधी से ज्यादा आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे रहती है। ये फैक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के अपने आदादो शुमार बताते हैं। और इसी तरह जनूबी केपी में भी ये जो ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है, ये पिशावर वैली, मर्दान, इस तरह की जो अपकमिंग टाउन्स हैं। लेकिन बाकी जो इलाके हैं, डेरा इस्माइल खान हो, बाकी इस तरह के जिला जात जो है, वहाँ तो बिल्कुल गुर्बत है। और उसको आप बिल्कुल जो है, और मतलब वहाँ तो ये हालत है कि पिशावर यूनिवर्सिटी में के पास पैसे नहीं थे कि सैलरीज दे सके। उन्होंने लोगों को कहा कि आपको आधी सैलरी मिलेगी, खत लिख के, उसको भी बड़ा हंगामा हुआ। और जो है खुद गवर्नमेंट के पास सैलरीज का क्रंच है, और उधर जो पूरी एक मीडिया कैंपेन होती है कि जी केपी का बजट जो है वो बड़ा जबरदस्त आ गया है और सारे बजट बड़े जबरदस्त हैं, एक पूरी मुहिम चल रही है। खैर बहरहाल वो सब गवर्नमेंट्स करती हैं, हम वी कांट blame them मतलब exclusively या single handedly।